Good morning students. Welcome Oscillation CET part number 1. आज आपण ऑसिलेशन चॅप्टरमधील CETचा पार्ट 1 बघणार आहोत. सो आपण चॅप्टर सुरू करण्यापूर्वी थोड्याशा जे आपण ऑसिलेशन चॅप्टरसाठी बेसिक गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपण रिवाइज करणार आहोत. त्याच्यापैकी पहिला पॉईंट आहे आपला पिरियॉडिक मोशन. Now, periodic motion means when the particle repeats its motion itself after equal interval of time is called as periodic motion. ज्यावेळेस एखादा पार्टिकल स्वतःची मोशन एका ठराविक वेळेनंतर रिपीट करत असतो त्याला आपण म्हणतो पिरियॉडिक मोशन. नाउ देयर इज अदर मोशन इज नॉन पिरियॉडिक मोशन. Non-periodic motion is also a periodic motion, but it is not repeat after equal interval of time. That's why it is called as the non-periodic motion. Then let us discuss about the oscillatory motion. Oscillatory motion means when particle repeats its motion to and fro along the same path after equal interval of time is called as oscillatory motion. Now this oscillatory motion is also known as the vibratory motion. ह्या मोशनला आपण vibratory motion असं देखील म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ऑसिलेटरी मोशनचं आपण सांगू शकतो द मोशन ऑफ नीडल इन स्विंग मशीन. शिवण यंत्रामधील सुईची मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन आहे. त्याच्यानंतर पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक. भिंतीवर लावलेले जे घड्याळ असतं त्या घड्याळाचा लंबक असतो बघा. इट ऑल्सो परफॉर्म्स दी ऑसिलेटरी मोशन. त्याच्यानंतर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ दी ऑसिलेटरी मोशन. अजून काही एक्झाम्पल्स बघा आपण सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सिम्पल पेंडुलम. त्याच्यानंतर पिरियॉडिक मोशनचे पण आपण काही एक्झाम्पल सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सर्क्युलर मोशन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन किंवा मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ. So these are the examples of the periodic motions. So every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion need not to be a oscillatory motion. प्रत्येक oscillatory motion ही periodic आहे because it repeats itself after equal interval of time to and fro along the same path. That's why it is a periodic motion. But every periodic motion is need not to be oscillatory. For example, circular motion. It is not oscillatory motion. So, ह्या मोशन आपण बघितलेले आहेत. पिरियॉडिक मोशन, नॉन पिरियॉडिक मोशन अँड ऑसिलेटरी मोशन. ठीक आहे. नाउ लेट अस डिस्कस ऑन ऑसिलेशन. Oscillation. In oscillatory motion, let us consider a particle which is performing oscillatory motion. This is the mean position O. Let us consider a particle is P. Now particle P starts its motion from the mean position, then it comes at the extreme position M. Then it comes to middle position, mean position, then it comes to the other extreme position M, and then again comes to mean position. So this is one oscillation. Oscillation means in oscillatory motion the particle repeats its
its motion again and again along the same path. In oscillatory motion, the particle repeats its motion again and again along the same path. Such one set of oscillation is called as oscillation. Such one set of movements is called as oscillation. So अशा मुवमेंटचा एक सेट त्याला आपण म्हणणार आहोत ऑसिलेशन. राइट. सो एक ऑसिलेशन ओ पासून चालू होते O to N to O to M then again comes to O. So this is one oscillation. हे आपलं एक ऑसिलेशन झालेलं आहे. नाउ टाइम पिरियड. Time period means the time required to complete one oscillation is called as time period, denoted by capital T. Then amplitude. Amplitude means the maximum displacement of a particle from the mean position. Mean position पासून पार्टिकलचं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट त्याला आपण बोलणार आहोत amplitude. फॉर एक्झाम्पल O to N, दिस इज द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सो ह्याला आपण हे असं बोलणार आहोत. सो हे पॉझिटिव्ह साईड आहे, सो इट इज +A. तसंच इकडच्या बाजूला आहे हे नेगेटिव्ह साईड आहे, सो हे डिस्प्लेसमेंट असेल -A. So the maximum displacement of a particle from the mean position is called as the amplitude, denoted by +A or -A. त्याच्यानंतर आपण घेऊया फ्रिक्वेन्सी, denoted by small n. It is denoted by small n. Frequency means number of oscillations completed in 1 second. एका सेकंडमध्ये किती नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म होत आहेत, किती नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स कंप्लीट होत आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज द फ्रिक्वेन्सी. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड पर युनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. सो m is equals to 1/t. n is equals to 1/t. So this is about the frequency. So ह्याच्यानंतर आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत. Oscillatory motion. Now this oscillatory motion is a periodic motion असं आपण बघितलेलं आहे. And a linear periodic motion, a linear periodic motion ही जी आहे ऑसिलेटरी मोशन ही लिनियर पिरियॉडिक मोशन आहे. सो लिनियर पिरियॉडिक मोशनचा सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणजे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन्स अँड अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन्स. ऑसिलेटरी मोशन इज अ लिनियर पिरियॉडिक मोशन. सो लिनियर पिरियॉडिक मोशन ह्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अँड अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये द पार्टिकल इज रिपीट्स इट्स पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द लिनियर SHM. When the particle repeats its path along the arc of the circle, then it is called as the angular SHM. Now let us discuss on linear SHM. त्याच्यासाठी आपण एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर बघितलेला. स्प्रिंग आहे, एक ब्लॉक लावलेला आहे, त्याला आपण पुढे त्याचा मास m आहे. If it is oscillates,
त्याला आपण जर का स्ट्रेच केलं तर त्याचं असं ऑसिलेशन होईल आणि ह्याला सोडून दिल्यानंतर इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड. सो ही त्याची मीन पोझिशन आहे, हे त्याचं डिस्प्लेसमेंट आहे. दिस इज प्लस एक्स, दिस इज मायनस एक्स. मीन पोझिशनपासून इकडे आहे, हे मीन पोझिशनपासून इकडे आहे. इकडे डिस्प्लेसमेंट ह्या बाजूला आहे म्हणून फोर्स अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. इथे डिस्प्लेसमेंट ह्या बाजूला आहे त्यामुळे फोर्स हा अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. नाव दिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज दी रिस्टोरिंग फोर्स. This force is called as the restoring force. Restoring force means the force which always directed towards the mean position is called as the restoring force. असा फोर्स की जो ऑलवेज मीन पोझिशनकडे डायरेक्ट होत असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी रिस्टोरिंग फोर्स. सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to the displacement, and this negative sign indicates that there is a opposite direction between force and displacement. So F is directly proportional to the minus x. So F is equals to minus k into x, where k is the force constant. K हा force constant आहे. So F is equals to minus k into x. So k is equals to आपल्याला मिळेल minus f upon x. So this इक्वेशन्स, हे इक्वेशन्स बघा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करताना हे दोन्हीही इक्वेशन्स उपयोगी पडणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. त्याचप्रमाणे आपण स्प्रिंग मास ऑसिलेटर देखील बघितलेला आहे. सो स्टुडंट्स, आपण आजचा जो पार्ट बघितलेला आहे पिरियॉडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नॉन पिरियॉडिक मोशन, त्याच्यानंतर लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन, अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन्स, त्याच्यानंतर आपण काही टर्म्स बघितल्या, फॉर एक्झाम्पल ऑसिलेशन, फ्रिक्वेन्सी, टाईम पिरियड, ॲम्प्लिट्यूड, त्याच्यानंतर आपण आता रिस्टोरिंग फोर्स बघितला. सो रिलेटेड विथ दीज टर्म्स, टर्म्सशी रिलेटेड काही MCQs आहेत, ते आपण MCQs आता सॉल्व करूया. सो लेट अस स्टार्ट विथ दी फर्स्ट MCQ. When the displacement of a particle in SHM from the mean position is 4 cm. डिस्प्लेसमेंट आपल्याला सांगितलेलं आहे फ्रॉम द मीन पोझिशन आहे 4 cm. सो x इज इक्वल्स टू 4 cm. द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 6 न्यूटन. पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारा फोर्स F सांगितलेला आहे आपल्याला 6 न्यूटन. Then the force acting on it when its displacement is 6 cm. तर त्याचा नंतरचं डिस्प्लेसमेंट सांगितलं आहे 6 cm फ्रॉम द मीन पोझिशन इज. तर मग त्याच्यावरती ॲक्ट होणारा फोर्स आपल्याला काढायचा आहे. फोर्ससाठी काही ऑप्शन्स त्यांनी दिले आहेत बघा. ए ऑप्शन आहे 3 न्यूटन, बी ऑप्शन आहे 16 न्यूटन आणि सी ऑप्शन आहे 8 न्यूटन, डी ऑप्शन आहे 9 न्यूटन. सो आपण सुरुवातीला एक पार्टिकल कन्सिडर करूया की जो ऑसिलेट होतोय. O is the mean position, this is M and extreme positions. Let us consider particle P. ओके, सो सुरुवातीला त्याचा डिस्प्लेसमेंट आपल्याला दिलेला आहे 4 cm. सो दिस डिस्टन्स इज, त्यांनी सांगितले 4 cm आणि त्याच्यासाठी असणारा फोर्स आहे 6 न्यूटन. ओके, सो आपण ह्याला x1 म्हणूयात आणि ह्याला F1 म्हणूयात. सो x1 इज इक्वल्स टू 4 cm अँड F1 इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन. आता
आता दुसऱ्यांदा त्यांनी काय सांगितलंय, डिस्प्लेसमेंट आहे मीन पोझिशन पासूनचं हे x किती आहे, तर हे आहे 6 सेंटीमीटर. तर मग ह्या ठिकाणी असणारा फोर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. बघा पुन्हा एकदा सांगते मी, सुरुवातीला डिस्प्लेसमेंट आहे 4 सेंटीमीटर, त्याच्यासाठी लागणारा फोर्स आहे 6 न्यूटन. त्याच्यानंतर त्यांनी डिस्प्लेसमेंट आपल्याला दिलेले आहे 6 सेंटीमीटर आणि त्याच्यासाठी लागणारा फोर्स आपल्याला काढायचा आहे. ओके, सो ह्याला आपण x2 म्हणूयात, आपल्याला F2 हा फाइंड आउट करायचा आहे. सो आपण आत्ताचं रिलेशन बघितलेलं आहे रिस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटमधलं. F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी मायनस x. So F is equals to minus k into x. So F is equals to minus k into x. Now let us consider the force is F1. So this displacement becomes x1. ह्याला इक्वेशन नंबर 1 देऊया. सेम असंच आपण इक्वेशन 2 देखील लिहू शकतो. सो F2 is equals to minus k into x2, इक्वेशन नंबर 2. So F1 is equals to minus k into x1, F2 is equals to minus k into x2, equation 1, 2. Now divide equation 1 by equation 2. Divide करूयात आपण equation हे. So F1 upon F2 is equals to minus k x1 upon minus k into x2. This minus k get cancelled. F1 आणि F2 च्या व्हॅल्यू पुट करूयात आपण. F1 ची व्हॅल्यू आहे 6, F2 ची व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे, ती आपल्याला काढायची आहे. त्याच्यानंतर x1 ची व्हॅल्यू आहे 4 सेंटीमीटर आणि x2 ची व्हॅल्यू आहे 6 सेंटीमीटर. सो F2 इज इक्वल्स टू काय होईल माझा, हे F2 इकडे घेऊन गेलो आपण, ह्या टर्म्स इकडे आणलेले आहेत. सो 6 into 6 divided by 4. So 6 is 36 divided by 4. Now 36 divided by 4 is equals to 9 Newton. So आपल्याला फोर्सची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. F2 is equals to मिळालेला आहे 9 Newton. Now let us take other example. If a body of mass 1 gram, मासची व्हॅल्यू सांगितली आहे, F is equals to 1 gram, executes a linear simple harmonic motion with a frequency of 5 oscillations per second. That means n ची व्हॅल्यू सांगितलेली आहे, that is 5. And amplitude is 1 centimeter. Amplitude सांगितलेली आहे 1 centimeter. Then the magnitude of force at the extreme position will be. तर मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला फोर्सचं मॅग्निट्यूड किती असेल, दॅट इज वी हॅव टू फाइंड आउट. आपण पार्टिकल कन्सिडर करूया विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. O इज द मेन पोझिशन. आपल्याला काय काय सांगितले पहा, पार्टिकलचा मास आहे 1 ग्रॅम, फ्रिक्वेन्सी आहे 5 आणि ॲम्प्लिट्यूड आहे 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज 1 सेंटीमीटर. ॲम्प्लिट्यूड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो आपण बघितलेलं आहे की F इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स. रिस्टोरिंग फोर्स आपण बघितलेला आहे, F इज इक्वल्स टू मायनस के इंटू एक्स. नाउ दिस एक्स मीन्स व्हॉट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोझिशन.
परंतु आता इथे डिस्प्लेसमेंट त्यांनी आपल्याला ॲम्प्लिट्यूड दिलेली आहे. सो इन्स्टेड ऑफ टेकिंग दिस डिस्प्लेसमेंट वी विल टेक ॲम्प्लिट्यूड. सो एफ इज इक्वल्स टू मायनस के इंटू ए असं घेणार आहोत. नाव लेट अस डिस्कस अबाउट दी के. आता केची व्हॅल्यू आपल्याला कुठेही दिलेली नाही आहे. ॲम्प्लिट्यूड आहे म्हणजेच मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे, परंतु के नाही आहे. बघा, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आहे के अपॉन एम. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आहे के अपॉन एम. सो के इज इक्वल्स टू आहे एम ओमेगा स्क्वेअर. के इज इक्वल्स टू आहे एम ओमेगा स्क्वेअर. सो केची व्हॅल्यू आपण इथे पुट करणार आहोत. मायनस केच्या ऐवजी आपण लिहिणार आहोत एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू के. एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू के. नाव ओमेगा इज इक्वल्स टू आहे 2 पाय एन. ॲक्च्युली आपण ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन टी असं देखील घेऊ शकतो, परंतु आपल्याकडे टाईम पिरियड नाही आहे, आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. सो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपण ओमेगाची व्हॅल्यू घेतलेली आहे, दॅट इज इक्वल्स टू 2 पाय एन. सो ही व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहोत इथे इक्वेशनमध्ये. सो एफ इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल मायनस एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगाची व्हॅल्यू आहे 2 पाय एन. हे ब्रॅकेट आपण काढून टाकूयात इंटू ए. राईट. आता मायनस एम इंटू 2 पाय एन स्क्वेअर इंटू ए असं आपल्याला मिळालेलं आहे. सो आपण इकडे त्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पुट करूयात. सो एफ इज इक्वल्स टू मायनस एमची व्हॅल्यू आहे 1 इंटू 2 इंटू पायची व्हॅल्यू आहे 3.14 इंटू एनची व्हॅल्यू आहे 5 इंटू एची व्हॅल्यू आहे 1. ओके. सो ह्याचा स्क्वेअर इथे आहे. सो -1 आहे हे, ह्याचा आपण स्क्वेअर करूया. 4 होईल ह्याचा इंटू 3.14चा स्क्वेअर. 3.14चा स्क्वेअर दॅट मीन्स पायचा स्क्वेअर आहे 9.87 इंटू 5चा स्क्वेअर आहे 25. 1 इंटू 1 होईल. हे मायनस साईन कन्सिडर केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल, आपल्याला फक्त फोर्सचं मॅग्निट्यूड विचारलेलं आहे. सो एफ इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 becomes 100. So 100 इंटू 9.87. 100ने मल्टिप्लाय केलं तर हा डेसिमल पॉईंट 2 डिजिटने पुढे शिफ्ट होईल. सो एफ इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल मग 987 आणि त्याचं युनिट आहे न्यूटन. सो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 987 न्यूटन. सो अशा पद्धतीने आपण फोर्स काढू शकतो. ओके स्टुडंट्स, त्याच्यानंतर आपण अजून एक छोटासा MCQ घेणार आहोत. बघा, the time period of a particle executing SHM is 1 second. टाइम पिरियड दिलेला आहे t is equals to 1 second दिलेला आहे. If the particle starts motion from the mean position, then the time during which it will be midway between mean and extreme position will be. ऑप्शन दिलेत. A is equals to 1/6, त्याच्यानंतर 1/4 सेकंड, 1/12 सेकंड अँड 3/2 सेकंड. प्रश्न काय आहे ते मी सांगते पुन्हा एकदा. प्रश्न असा त्यांनी दिलेला आहे की टाईम पिरियड 1 सेकंड आहे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी. हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे दिस इज कॉल्ड ॲज ॲम्प्लिट्यूड. त्यांनी असा प्रश्न विचारला आहे की व्हेन
mean position and it comes between a midway of the mean and extreme position. एवढं डिस्टन्स पार्टिकलला कव्हर करायचं x. हे डिस्प्लेसमेंट किती आहे तर a/2 एवढं आहे. तर ह्याच्यासाठी लागणारा वेळ ती आपल्याला काढायचा आहे. ओके. Now when the particle starts from the mean position, x is equals to a sin of omega t. So x is equals to a sin omega t. Now हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे x ते आहे a/2. So a/2 is equals to a into sin of omega into t. Now this a get cancelled. So next step ला आपल्याला काय मिळेल मग 1/2 is equals to sin of omega into t. हा t आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो जर का ओमेगा टी फाइंड आउट करायचा आहे तर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2. आता साइन हाफ ही व्हॅल्यू कोणाची आहे तर साइन π/6 इज इक्वल्स टू हाफ आहे. साइन π/6 इज इक्वल्स टू हाफ आहे. सो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू असे π/6. सो ही π/6 व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे लिहिणार आहोत. सो π/6. त्याच्यानंतर ओमेगा इज इक्वल्स टू आहे 2π/t इंटू टी. नाव दिस पाय गेट कॅन्सल. हा टी आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो टी इज इक्वल्स टू 2/t हा इकडे जाईल. सो टी त्याच्यानंतर इथे 2 इंटू 6 होईल. नाव टाइम पिरियड टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड आहे. सो 1/12 होईल. सो 1/12 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अशा पद्धतीने ह्याच्यावरती MCQs आहेत. अजून काही MCQs आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो स्टुडंट्स, थँक्यू अँड विल मीट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.